ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ। ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। मानयोग हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत ही सख्त है। मानयोग कोर्ट ने कहा है कि ये समस्या सिर्फ भगीरथपुरा तक सीमित नहीं लगती बल्कि पूरे इंदौर शहर के ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम ते सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए मानयोग कोर्ट ने फैसला किया है कि अगली सुनवाई में मध्य प्रदेश के चीफ सैकटरी को वर्चुअल तौर पर हाजिर होना पवेगा तां जो ये समझा जा सके कि यह फेलियर किस लैवल पर होया। अगली सुनवाई 15 जनवरी को फिक्स की गई है तो उस वेले ही पता लगेगा भी अगे की जी कार्रवाई है वो किहड़े लैवल तक पहुंची है। इस ट्रैजेडी के नंबर खुद अपने आप के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। हुण तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 101 पेशेंट इस समय हॉस्पिटलों के एडमिट हैं जबकि 421 लोगों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की लोड़ पई है। इन्हां चों 311 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं पर 15 पेशेंट ICU में लाइफ सपोर्ट ते हाले भी बने हुए हैं। हाल ही दे उल्टी दस्त ते जो है ये सारे मामले के 38 नवे केसिस सामने आए हैं जिन्हां चों 6 की हालत गंभीर होने करके उन्होंने हायर मैडिकल सेंटर में रैफर करना पिया। मानयोग कोर्ट ने अपनी सुनवाई दे विच यह भी अंडरलाइन किया कि जेकर पीण वाला जिहड़ा पानी है वही बीमार कर रहा है तो यह सिर्फ एक हेल्थ एमरजेंसी नहीं बल्कि गवर्नेंस फेलियर है। याचिकाकर्ता दे वकीलों ने दलीलां दिंदे होए कहा कि अफेक्टेड एरियाज़ दे विच हुण भी जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो ना पूरी तरह फिल्टर्ड है ना ही वो पीण योग भी है। मतलब मानयोग कोर्ट के 31 दिसंबर के निर्देशों के बावजूद ग्राउंड रियलिटी में सुधार नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले की जड़ विच जेकर जाके देखा जाए तो एलीगेशन सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव नैगलीजेंस वाल इशारा करते हैं। मानयोग कोर्ट को दस्या गया कि घटना तो पहला लोकल्स ने कई बार कंप्लेंट्स फाइल की सन, कदे बदबू वाले पानी की, कदे रंग बदले हुए पानी की तो कदे पेट की बीमारियां की। पर इन्हां कंप्लेंट्स नूं या तो इग्नोर किया गया या फिर सिर्फ पेपर लैवल पर निपटा दिता गया। वकीलों का कहना है कि जेकर टाइम ते करैक्टिव एक्शन लिया जाता तो यह ट्रैजेडी रोकी जा सकती सी। इस सुनवाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सी जिथे 2022 की पाइपलाइन प्रपोजल का जिक्र आया। सीनियर काउंसिल ने मानयोग कोर्ट को दस्या कि इंदौर मेयर वालों शहर की वोटर सप्लाई सुधारन लई नवी पाइपलाइन बिछाउण का प्रपोजल पास किया सी पर फंड रिलीज़ ना होने के करके प्रोजैक्ट हले तक स्टार्ट नहीं होया, यानी 2026 तक स्टार्ट नहीं होया। मानयोग कोर्ट ने इस पॉइंट को गंभीरता नाल नोटिस किया क्योंकि ये सीधा सिस्टम की एफिशिएंसी को एक्सपोज करता है कि एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी बन चुकी है। मामला सिर्फ अज या फिर कल का नहीं लगता। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक पुरानी रिपोर्ट के हवाला देंदे हुए कहा जो साल 2017 ते 18 की दसी जा रही है। इस रिपोर्ट के इंदौर के वक्-वक् एरिया तो 60 पानी के सैंपल कलैक्ट किए गए जिन्हां चों सारे सैंपल्स पीण योग नहीं पाए गए। मतलब ये प्रॉब्लम सालों तो चली आ रही है पर वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर किया गया। मानयोग कोर्ट के सामने ये सवाल खड़े हुए कि जो रिपोर्ट्स मौजूद सन तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस केस में सिर्फ सिविल लाइबिलिटी ही नहीं बल्कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। उन्होंने डिमांड की थी कि इस पूरे मामले लिए एक हाई लैवल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करके गलती जो है दसे कि आखिरकार किहदी गलती है, किहड़े डिपार्टमेंट की गलती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन PHE डिपार्टमेंट या फिर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल की, इन्हां चों किहदी गलती इस मामले दे विच सामने आई है। मानयोग हाई कोर्ट ने मामले को सिस्टमैटिकली समझाउण दे लई 7 अलग अलग कैटेगरीज दे विच डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है अफेक्टेड लोगों लई तुरंत एमरजेंसी रिलीफ, दूजी है फ्यूचर प्रिवेंशन ते करैक्टिव मेजर्स तां जो अगे अजिही घटना दोबारा ना होवे। तीजी कैटेगरी है जिम्मेदारी तय करना, मतलब किहड़ा ऑफिसर किस हद तक रिस्पोंसिबल होवेगा। चौथी कैटेगरी है डिसिप्लिनरी एक्शन, पंजवीं कॉम्पनसेशन, छठी लोकल बॉडीज़ लई स्ट्रिक्ट डायरैक्शंस ते सतवीं पब्लिक अवेयरनेस ते ट्रांसपेरेंसी।
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਡੇਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 36 ਟੈਂਕਰਸ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 34 ਟੈਂਕਰਸ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 33 ਟੈਂਕਰਸ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨ 4 ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਮ ਵਰਮਾ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੰਗ ਸਰਵੇ, ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਫੇਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੰਦੌਰ ਆਏ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਬੀਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਨ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 17ਵੀਂ ਕਨਫਰਮਡ ਮੌਤ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਰਡਰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦੌਰ ਆਏ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਮਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਭਗੀਰਥਪੁਰ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੰਗਾ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।